So in diuretics, what are diuretics? Yes, those who cause excretion of both salt and water. And if a drug causes excretion of only water, then it is aquaretic, right? So natriuretic with only sodium, aquaretic only water, and diuretic both, that's why di. So we also learned the classification of diuretics, right? Depending upon the site of action. Diuretic can be carbonic anhydrase inhibitors like acetazolamide, dorzolamide, brinzolamide, which act in the proximal convoluted tubule. Then number 2 is loop diuretics, which act in the thick ascending limb of the loop of Henle. Next there is thiazides, which act in the distal convoluted tubule. এই ভালো করে শুনবে, which act on the distal convoluted tubule. এই দেখো, that is thiazides. Then there is collecting duct, that is spironolactone, amiloride, triamterene, and etc. etc. Many other are there. Osmotic diuretics, mannitol, and many other old class diuretics are there. More than 20 to 25% of fluid reabsorption and sodium reabsorption happens in the thick ascending limb. So that's why when you give loop diuretics, it has a high ceiling effect, right? মনে আছে তো loop diuretics এর high ceiling effect কেন? Very important question for your theory and viva. Explain why loop diuretics are called high ceiling diuretic. এটা কিন্তু পড়তেই হবে ডায়োরেটিক চ্যাপ্টারে। আগের দিন আমি লিখিয়ে দিয়েছি এবং বলে দিয়েছি। I expect answer from you in your MBBS exam. Explain why loop diuretics are called high ceiling diuretics. এই অ্যান্সার দিতে না পারলে ডায়োরেটিক্স চ্যাপ্টারের কোশ্চেন আর হবে না। আচ্ছা, আরেকটা কিভাবে ভাগ করা যেতে পারে ডায়োরেটিক্সে? As per efficacy. Okay, high efficacy diuretics like loop diuretics, furosemide, torsemide. Okay, then there is medium efficacy diuretics like thiazides and thiazide-like diuretics, and there is weak diuretics which are not used as diuretics alone. They can be used as an adjunct to the high efficacy or medium efficacy. So these weak diuretics are not used as diuretics single but monotherapy, but in combination with furosemide or thiazide they can be utilized. So furosemide, it has a unique property. Yes, furosemide, it has a unique property. Unique property ki je there is a transporter which we know, that is OAT3. This OAT3 transporter is present in the thick ascending limb of the loop of Henle, and this OAT3 transporter transports the furosemide to the thick ascending limb, bypassing the Bowman's capsule and glomerulus. That's why even if there is reduction in GFR in kidney disease like acute kidney injury or chronic kidney disease, when there is decrease in GFR, furosemide can still act. Very important question again, and I explain why furosemide can be used judiciously in the treatment of acute kidney injury. Last class we discussed, right? So basically what happens, furosemide, by blocking the sodium potassium chloride pump in the thick ascending limb, so there will be ki hobe less sodium reabsorption from the tull. So if there is less sodium reabsorption from the tull, what will happen? The osmolality of the tubular fluid will be changed because of the increased sodium. So this increased osmolality will draw water from outside to the inside. So what will happen? A huge amount of sodium and water will come into the DCT, right? So there will be increased diuresis.
because 20 to 25% of the total water reabsorption in nephron is done in this TAL. So that's why furosemide has a very high saline, rapid action. Okay, and if you keep on giving furosemide, then the action will keep on rising up to a certain level. Why there is a ceiling? Because after that all the sodium potassium chloride pumps are blocked by furosemide. So even if you increase the dose, there will be no further increase in the diuresis. Generally it is 10 liter per day of fluid. So if you keep on giving furosemide, after diuresis of 10 liter of water, the diuretic effect of furosemide will stop. So very important question. Again আমি বলছি, furosemide is high ceiling diuretic, explain why. তাহলে দেখো furosemide খুব র্যাপিড অ্যাকশন হলো এবং এটা সিলিং এ পৌঁছে। furosemide in AKI, furosemide stress test, torsemide in chronic heart failure and in chronic kidney disease, very important. Again torsemide just like furosemide, কিডনি ডিজিজ হলেও জিএফআর ফল করলেও কিছু এফেক্ট করবে না, কারণ ও ওএটিপিও কে ট্রান্সফার করে থিক অ্যাসেন্ডিং লিম্বে দিয়ে দেবে, রাইট? ক্রনিক হার্ট ফেলিওর উইথ chronic kidney disease, drug of choice as diuretic is loop diuretics, specifically torsemide. As you can see, torsemide এর এফেক্ট অনেক লম্বা, অনেক দীর্ঘ সময়, তাই ওরালি আমরা torsemide দিয়ে পেশেন্টকে হসপিটাল থেকে ডিসচার্জ করে দিতে পারি। পেশেন্ট হার্ট ফেলিওর নিয়ে এসছে, আমরা তাকে furosemide loop diuretics দিলাম, ম্যানেজড হলো, আমরা তাকে torsemide দিয়ে বললাম বাড়ি চলে যান। ওকে, মেইনটেনেন্স হয়ে গেল। নেক্সট ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আগের দিনও ডিসকাস হয়েছে, very important short note and long question, that is আগের দিন আমি বলে দিয়েছি furosemide is drug of choice in the treatment of acute left ventricular failure বা acute pulmonary edema. ওকে, আমরা যদি দেখি pulmonary alveolusটা, তাহলে হার্ট ফেলিওরে কি হয়? when there is heart failure চ্যাপ্টারে আমরা যাব পরের মাসে, when there is heart failure there is volume overload. ওকে, এক্সেসিভ ফ্লুইড জমা হয়ে যায়, দেখবে পাটা ফুলে যায় পেশেন্টের, ইডিমা হয়ে যায়, পিটিং ইডিমা, আঙুল দিলে ইডিমাটা ডুবে যাবে, তাই না? পিটিং ইডিমা কেন? বিকজ দেয়ার ইজ ভলিউম ওভারলোড। সো হোয়েন দেয়ার ইজ ভলিউম ওভারলোড দেয়ার ইজ ইনক্রিজ পিলোড অ্যান্ড আফটারলোড, রাইট? ইফ দেয়ার ইজ ইনক্রিজ পিলোড অ্যান্ড আফটারলোড there will be pulmonary congestion, right? If there is increased preload and afterload, there is pulmonary congestion. If there is pulmonary congestion, so there will be edema, pleural effusion, pericardial effusion, and that fluid in the alveolus will cause respiratory distress. তো পেশেন্ট তোমার কাছে এটা নিয়ে আসবে না যে ডাক্তারবাবু আমার হার্ট ফেলিওর হয়েছে, এ তো বলবে না। পেশেন্ট তোমার কাছে কি নিয়ে আসবে? শ্বাসকষ্ট। So being a doctor, your first treatment in heart failure is to reduce that pulmonary edema. পেশেন্টকে সিম্পটোম্যাটিক্যালি রিলিফ দিতে হবে, শ্বাসকষ্টটা কমাতে হবে। তাহলে হাউ টু ডু দ্যাট? ফার্স্ট ড্রাগ অফ চয়েস উইল বি furosemide, a loop diuretic. এটাই তোমাদের কোশ্চেন আসে, furosemide is drug of choice in acute left ventricular failure or acute pulmonary edema. আমরা যদি অ্যালভিওলাসটা দেখি, দেখব এই দুটো কারণ আগের দিন আমি বলে দিয়েছিলাম, আবারও বলে দিচ্ছি, এটা কিন্তু পরীক্ষা কোশ্চেন আসবে। সেটা হচ্ছে কি, যে ইন অ্যালভিওলাই দেয়ার ইজ সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্লোরাইড পাম্প and furosemide blocks that sodium potassium chloride pump in the alveoli, just like in thick ascending limb of nephron. So if this sodium potassium chloride pump in alveoli is blocked, there will be less sodium entry into alveoli, so less water will be drawn into the alveoli. Okay, so fluid will be cleared off. That is number one effect. Number two effect ki, je when we give furosemide blocks the sodium potassium ATPase channel in macula densa. See the macula densa, এই যে macula densa এখানে রয়েছে, এখানে furosemide কাজ করছে। যখন furosemide অ্যাক্ট করছে তখন প্রচুর সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং ওয়াটার এখানে চলে আসছে। তাহলে টেকনিক্যালি ম্যাকুলা ডেন্সা অ্যাক্টিভ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, বাট ম্যাকুলা ডেন্সা অ্যাক্টিভ হলো না। কেন হলো না? কারণ ম্যাকুলা ডেন্সাতে যে সোডিয়াম ক্লোরাইড পটাশিয়াম যে পাম্পগুলো রয়েছে, দেখো সেটাকেও furosemide ব্লক করে দেয়। তাহলে ইফ দ্য সোডিয়াম ক্লোরাইড পটাশিয়াম পাম্প ইজ ব্লকড ইন দ্য ম্যাকুলা ডেন্সা, then macula densa cannot sense the increased sodium and water. Okay,
So as a result, there is increased prostaglandin synthesis. And if there is increased prostaglandin synthesis, there is vasodilatation, pulmonary vasodilatation. If there is pulmonary vasodilatation, there is extravasation of the fluid is reduced. As a result, there is reduction in the pulmonary edema. Okay, very important. This effect in lungs happens before the onset of diuresis. অর্থাৎ ফুসেমাইডের যখন তুমি ইনজেকশন দেবে একটা পেশেন্টকে, ফুসেমাইডের ডায়ুরেসিস অ্যাকশন মানে জল এবং সোডিয়াম কিডনি দিয়ে বেরোবে, এই ডায়ুরেসিস অ্যাকশন শুরু হতে টাইম নেয় 15 থেকে 20 মিনিট। কিন্তু ফুসেমাইড যেই তুমি দেবে 2 মিনিটের মধ্যে পেশেন্টের রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস কেটে যাবে। তাহলে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এইটাই তোমরা ভুল করো। আবারও আজকে বলছি, যেই কোশ্চেন দেওয়া হয় ফুসেমাইড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ acute left ventricular failure, তোমরা অ্যান্সার দাও fusemide is a diuretic, it acts in the sodium potassium chloride pump in the thick ascending limb of nephron, so there is increased sodium and water loss, so decrease blood volume and decrease in pulmonary edema. Wrong answer. আবারও বলে দিচ্ছি, wrong answer. The action of fusemide in lungs starts in 2 to 3 minutes. The diuresis action starts after 15 minutes. So পেশেন্টকে যে তুমি ফুসেমাইড দেবে, ডায়ুরেসিস শুরু হওয়ার আগেই ওর রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস কমে যাবে, পালমোনারি কনজেশন কমে যাবে। তার কারণ হচ্ছে এই দুটো কজ, একটা প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন সিনথেসিস এবং পালমোনারি ভ্যাসোডাইলেটেশন, নাম্বার 1. Number 2 is blocks the sodium potassium chloride pump in the alveoli. As a result, there will be less sodium in the alveolus and less water being drawn. Okay, তাহলে এটা হচ্ছে এফেক্ট অফ ফুসেমাইড ইন লাংস এবং অ্যাকিউট পালমোনারি ইডিমা বা অ্যাকিউট লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর। আরেকটা কি, সেটা হচ্ছে যে ক্রনিক হার্ট ফেলিওরে এই ড্রাগটাই আরেকটা কাজ করবে এবং অ্যাকিউটেও করবে যখন ডায়ালিসিস শুরু হবে। যে when diuresis starts, এটা তো ডায়ালিসিস শুরু হওয়ার আগে হয়ে গেল, when diuresis starts then there will be sodium and water loss, so there will be decrease in edema, so there will be left ventricular decrease filling pressure, decrease in preload, decrease in afterload, so better myocardial function and improvement of the heart failure. তাহলে হার্ট ফেলিওরের তিনটে কজ, two causes are in lungs, that is আবারও বলছি prostaglandin synthesis and sodium potassium chloride pump inhibition, and number 2 হচ্ছে in cardiac effect, that is decrease in blood volume and decrease in preload and afterload, so improvement in heart failure. So diuretic in heart failure, explain why, or long question, these three will be answered. Fusemide in acute pulmonary edema and left ventricular failure, this will be the answer. Thiazide diuretics in heart failure, this will be the answer. Anyone can come as a long question. Okay, question টা কিভাবে আসছে, classify diuretics, তারপর দিয়ে দিচ্ছে loop diuretics as a high saline diuretics, explain why, তারপরে এই কোশ্চেনটা থাকছে। হয় বলছে হাইপারটেনশনে ইউজ কিভাবে হয় ডায়াবেটিক্স ব্যাখ্যা করো, আর নইলে হার্ট ফেলিওরে কিভাবে ইউজ করবে ব্যাখ্যা করো। সো দিস ইজ ইউ লং কোশ্চেন। এর পরের একটা পার্ট আছে, সেটা হচ্ছে ডিসইলেকট্রোলাইটেমিয়া কি হয়, থায়াজাইড এবং লুপ ডায়াবেটিকে কম্পেয়ার করো। এভরি ইয়ার এই কোশ্চেন এসছে, আই এম কামিং টু দ্যাট। তাহলে দেখো এটা হচ্ছে বেনিফিশিয়াল এফেক্ট। ওকে, এইবার কি হতে পারে, যে এই যে ম্যাকুলা ডেন্সাটা এফেক্ট করছে, যেটা আমি বললাম, এর একটা পজিটিভ দিক যেমন বললাম, তেমন নেগেটিভ দিকও আছে। নেগেটিভ দিক কি, ম্যাকুলা ডেন্সা যদি পারসিস্টেন্ট ইনহিবিটেড হয়ে যায়, ওকে, তোমরা যদি ছবিটা দেখো তাহলে বুঝতে পারবে। দেখো ম্যাকুলা ডেন্সাটাকে যদি পার্মানেন্টলি ইনহিবিট করে দেয় তাহলে কি হবে, ম্যাকুলা ডেন্সা রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন সিস্টেমকে সাপ্রেস করে রাখে। ওকে, ইট গিভস এ নেগেটিভ ফিডব্যাক। তাহলে ম্যাকুলা ডেন্সাকে যদি ফুসেমাইড ব্লক করে দেয়, সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্লোরাইড পাম্প ইন দ্য ম্যাকুলা ডেন্সা ওই ব্লক করে, তাহলে কি হবে, দ্যাট ইজ পারসিস্টেন্ট স্টিমুলেশন অফ রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন সিস্টেম, তাই না? বডি দেখছে কি, এই ফুসেমাইড আমার সব সোডিয়াম বার করে দিচ্ছে, তাহলে আমি কি করি, রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিনকে অ্যাক্টিভেট করে দিই। তাহলে পারসিস্টেন্ট যদি রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন সিস্টেম অ্যাক্টিভেট হয়, তাহলে দেখো রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন অ্যালডোস্টেরন সিস্টেম, একটা অ্যালডোস্টেরন আছে। অ্যালডোস্টেরন কি, মিনারেলোকর্টিকয়েড। মিনারেলোকর্টিকয়েড কি করে, কালেক্টিং ডাক্ট থেকে সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন স্টার্ট করে দেবে।
তাহলে ও কি দেখবে যে আমার প্রচুর সোডিয়াম লস হয়ে যাচ্ছে, আমি একটা কাউন্টার মেকানিজম স্টার্ট করি, আমি কালেক্টিং ডাক্টে অ্যালডোস্টেরনকে দিয়ে মিনারেলোকর্টিকয়েড সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন করে দিল। তাহলে কি হলো যে ফুসেমাইড এখানে তো প্রচুর সোডিয়াম অ্যান্ড ওয়াটার পাঠাচ্ছিল, কিন্তু কালেক্টিং ডাক্টে অ্যালডোস্টেরন কিন্তু বিকজ অফ রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন সিস্টেম অ্যাক্টিভেশন অ্যালডোস্টেরন কিন্তু সোডিয়ামকে রিঅ্যাবজর্পশন করে দিল। তাহলে আলটিমেটলি কি হলো, ফুসেমাইডের এফেক্টটা আস্তে আস্তে কমতে শুরু করলো, অফসেট হয়ে গেল। দিস ইজ কল্ড ডায়োরেটিক রেজিস্ট্যান্স। অর্থাৎ ফুসেমাইড কিছুক্ষণ কাজ করবে, একটা অ্যাকিউট ইমার্জেন্সি কেসে কাজ করবে। বারবার ফুসেমাইড দাও, it will cause huge diuresis. But if you keep on giving fusemide and fusemide, after a certain point of time there is activation of RAS and there is secondary hyperaldosteronism, and hyperaldosteronism will cause increased sodium reabsorption from collecting duct. As a result, net sodium loss will be reduced, so there will be diuretic resistance. এইখানেই আমাদের আজকের টপিক। তাহলে একটা পেশেন্টের যদি আমাদের ফুসেমাইড দিয়ে যেতে হয়, হার্ট ফেলিওর, ওকে, ফুসেমাইড দিলাম না, টর্সেমাইড দিলাম, লুপ ডায়োরেটিক দিতে হচ্ছে, তাহলে হোয়াট টু ডু? কিছুক্ষণ পর যদি পেশেন্টের 2 দিন পর যদি ডায়োরেটিক রেজিস্ট্যান্স হয়ে যায়, তাহলে দ্য এফেক্ট উইল ফেল। এইখানে আমাদের নেক্সট পয়েন্ট আসছে, দ্যাট ইজ থায়াজাইড ডায়োরেটিক অর diuretics that are acting in the distal convoluted tubule বা ডিসিটি। আমরা এতক্ষণ কি ডিসকাস করলাম? থিক অ্যাসেন্ডিং লিম্ব। এখানে সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্লোরাইড পাম্প রয়েছে, and this pump is being blocked by fusemide, so huge amount of sodium and water is being drawn to the distal tubule. It also blocks the macula densa, so there is activation of the renin-angiotensin system, which is again acting in the collecting duct and causes increase in the sodium reabsorption. এবার দেখো, আমরা যদি ডিসিটিতে একটা ব্লক দিয়ে দিতে পারি, তাহলে আমাদের এই এন্টায়ার সিস্টেমটা বাইপাস করা হয়ে গেল। We are bypassing this entire macula densa and all this renin-angiotensin system. So, if there is diuretic resistance, we can add a thiazide diuretic with loop diuretic. Okay, that is the treatment. So, fusemide acts on the TAL, resulting in a higher potent diuretic effect up to 20 to 25% of the sodium excretion, compared to thiazides, which act on the distal convoluted tubule DCT and 5 to 10% of the sodium excretion, causing sustained but less diuresis. So definitely thiazide is less diuretic or less efficacious than loop, but it has a sustained effect, so more suitable for chronic therapy. তাহলে একটা পেশেন্টের যদি হাইপারটেনশন থাকে, তার যদি ভলিউম ওভারলোড থাকে, তাকে আমরা লুপ ডায়োরেটিক দেবো না থায়াজাইড দেবো? থায়াজাইড ডায়োরেটিক দেবো, কারণ লুপ ডায়োরেটিক বেশি দিন দেওয়া যাবে না, আর প্রত্যেকবার পেশেন্টকে তুমি ইঞ্জেকশন নিতে বলতেও পারো না, তাই না? একটা হাইপারটেনসিভ পেশেন্টকে কি বলবে প্রত্যেক দিন সকালবেলা ইঞ্জেকশন নিন? ইটস নট ফিজিবল। তাহলে তোমাকে একটা এমন একটা ডায়োরেটিক দিতে হবে যেটা লং টার্ম কাজ করবে, একবার দিলেই হয়ে যায়, দিনে 3 বা 4 বার নিতে হবে না, এবং ওরালি খাওয়া যায়। So that's why thiazide is always a better choice for chronic maintenance therapy. দেখো, it is blocking the sodium and chloride co-transporter in the distal convoluted tubule. So effect of loop and effect of thiazide. Okay, much sustained but less diuresis. এখন দেখো, থায়াজাইডকে দুভাগে ভাগ করা যায়। একটা হচ্ছে থায়াজাইড পিওর ক্লাসিক্যাল থায়াজাইড, আর একটা হচ্ছে থায়াজাইড লাইট ডায়োরেটিক্স। দুটোই সেমই কাজ, একইভাবে কাজ করে। থায়াজাইড পিওর থায়াজাইডস কারা? পুরনো থায়াজাইড গুলো, যেমন হাইড্রোক্লোরথায়াজাইড। ওকে, এটা হচ্ছে অরিজিনাল থায়াজাইড, যেটা যে মলিকুল দিয়ে ফার্স্ট থায়াজাইড এসেছিল, ক্লোরথায়াজাইড। আর কি থায়াজাইড লাইক, যেমন ক্লোরথ্যালিডন, ইনডেপামাইট, মেটোলাজোন। ওকে, এরা হচ্ছে থায়াজাইড লাইট ডায়োরেটিক্স। বেসিক্যালি ডিফারেন্স হচ্ছে বেনজোথায়াডিয়াজিন এই রিংটা থাকে, দেখো ওল্ডার যে থায়াজাইডস তাতে এই রিংটা রয়েছে, বাট নিউয়ার থায়াজাইডস ক্লোরথ্যালিডন, ইনডেপামাইট and metolazone, they lack this benzothiazide ring. That's why the difference, thiazide and thiazide like diuretics.
বেনিফিট কি? বেনিফিট হচ্ছে যে ওল্ডার থায়াজাইডের থেকে এই ক্লোরথালিডন এর ডিউরেশন অফ অ্যাকশন অনেক বেশি। ক্লোরথালিডন একবার দিলে মোটামুটি 24 থেকে 48 ঘন্টার কাছাকাছি অনেক ক্ষেত্রে অ্যাকশন দিয়ে দেয়। ওকে, তাহলে কি হলো, পেশেন্টের ক্ষেত্রে নেওয়া খুব সুবিধা। পেশেন্ট সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে একটা থায়াজাইড ডায়োরেটিক খেয়ে নিল ওরালি, তার 24 ঘন্টা অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ইফেক্ট থাকলো। ওকে, বারবার করে তাকে ওষুধ খাওয়ার দরকার পড়ছে না। So thiazide-like diuretics like chlorthalidone have longer elimination half-life up to 40 to 60 hours, providing better 24-hour blood pressure reduction, particularly at night. Chlorthalidone is roughly 1.5 to 2 times more potent than hydrochlorothiazide. অর্থাৎ হাইড্রোক্লোরোথিয়াজাইড থেকে 1.5 বা 2 টাইম বেশি পোটেন্ট কিন্তু ক্লোরথালিডন। So we will prefer thiazide-like diuretics with respect to older classical thiazides. তাহলে থায়াজাইডস এর ইউজ কি? যে লুপ ডায়োরেটিক যেমন অ্যাকিউট হার্ট ফেলিওরে দেবো, অ্যাকিউট পালমোনারি ইডিমায় দেবো, আরো কিছু অ্যাকিউট কেস আছে, অ্যাকিউট ইডিমা হয়ে গেছে, অ্যাকিউট ভলিউম ওভারলোড, তাতে আমরা লুপ ডায়োরেটিক দেবো। থায়াজাইড ডায়োরেটিক কিন্তু দেবো আমরা হাইপারটেনশন। ওকে, আর কিসে দিতে পারি? নেফ্রোলিথিয়াসিসে দিতে পারি, কারণ ক্যালসিয়াম এক্সক্রিশন কমিয়ে দেয়, তাই নেফ্রোলিথিয়াসিসে ক্যালসিয়াম স্টোন হবে না। আর অফ লেভেল ইউজ, মেইন ইউজ ইজ ইন হাইপারটেনশন অ্যান্ড ক্রনিক হার্ট ফেলিওর। এখন প্রবলেম কি দেখো, ফ্রুসেমাইড কিন্তু যেটা বললাম অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি বা ক্রনিক কিডনি ডিজিজে দেওয়া যেত। দ্যাট ওয়াজ দ্য বেনিফিট, কারণ ফ্রুসেমাইড জিএফআর এর উপর ডিপেন্ডেন্ট নয়। ফ্রুসেমাইড ওএটি ট্রান্সপোর্টার ফ্রুসেমাইডকে বয়ে নিয়ে সোজা ডিস্টাল থিক অ্যাসেন্ডিং লিম্বে দিয়ে দেয়, যেটা আমি আগেও বলেছিলাম, ছবিতে দেখিয়েছিলাম। কিন্তু থায়াজাইড কিন্তু তা না। ইফ জিএফআর ইজ ফল, thiazide secretion or action will fall. So if GFR reduces below 60 and specifically if below 30, that means stage 3 CKD, you cannot give thiazide. So thiazide এর প্রবলেম কি? হাইপারটেনশন, পিওর হাইপারটেনশন হলে তুমি দিতে পারো, কিন্তু হাইপারটেনশনের সঙ্গে যদি কিডনি ডিজিজ থাকে তাহলে থায়াজাইড তোমাকে অ্যাভয়েড করতে হবে, কারণ থায়াজাইড জিএফআর ফল করলে অ্যাকশন থাকবে না। বি ভেরি কেয়ারফুল। কিডনি ডিজিজ যদি থাকে থায়াজাইড ডায়োরেটিক কিন্তু আমরা দিতে পারবো না। ওকে, কোশ্চেন ফর ইউর এক্সাম। সো এক্সপ্লেন হোয়াই thiazide diuretics are used in the treatment of hypertension. Explain why thiazide diuretics are used in the treatment of hypertension. অথবা ঘুরিয়ে কিভাবে দিতে পারে, যে মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ থায়াজাইড ডায়োরেটিক্স। তাহলে মেকানিজম বললে প্রথমে তোমরা ওইটা বলবে যে থায়াজাইড অ্যাক্টস অন দ্য ডিস্টাল কনভলিউটেড টিবিউল অফ দ্য নেফ্রন, ইট ব্লকস দ্য সোডিয়াম ক্লোরাইড co-transporter. As a result, there will be less sodium in the less sodium being reabsorbed, so more sodium loss, and that draws more water. So net result is more sodium and water loss and diuresis. That is the molecular part. Clinical part e ki hoy je it has two effect, one is short term effect and one is long term effect. Short term effect ki dekho, short term effect is increase sodium and water excretion, so decreases plasma volume, decrease cardiac output and fall in blood pressure. Plasma volume কমে যাচ্ছে ডায়াবেটিসে, so blood pressure fall হচ্ছে by decrease in the cardiac output. এটা হচ্ছে short term. Long term effect কি? It causes decrease in peripheral vascular resistance. ওকে, কেন? কারণ লং টার্মে ক্রনিক সোডিয়াম কমিয়ে দেয়। তাহলে ক্রনিক্যালি যদি সোডিয়াম কমে যায়, সোডিয়াম ক্যালসিয়াম এক্সচেঞ্জার থাকে in the blood vessel. Okay, so if there is less sodium, then there will be less calcium for contraction, vasoconstriction. So there is decrease in the peripheral vascular resistance. So if there is decrease in the peripheral vascular resistance, there is fall in blood pressure. So two effects of thiazides, one is immediate and one is long term. Okay, এইবার দেখো, এটা হয়ে গেল মেকানিজম। এইবার দেখো এখানেটাও তোমাদের খুব কোশ্চেন, এটা এখন দিচ্ছে এইভাবে, আগে অন্যভাবে দিত। সেটা হচ্ছে কি, এই কোশ্চেনটা লিখে নাও, এই কোশ্চেন তোমাদের প্রত্যেকবার পরীক্ষায় আসছে। সেটা হচ্ছে
যে compare the effect of loop diuretics and thiazide diuretics in electrolyte balance. ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স, ঠিক আছে? দেখো এই চারটা মনে রাখো, হ্যাঁ খুব সহজ, কনফিউজ করো তোমরা, খুব সহজ, এটা মনে রাখবে। দেখো রিলেটিভ চেঞ্জেস ইন কম্পোজিশন অফ ইউরিন ইনডিউসড বাই থায়াজাইড ডায়াবেটিক্স। এক্সক্রিশন কার কার বাড়াচ্ছে? সোডিয়াম পটাশিয়াম। তাহলে কি করবে? হাইপোনাট্রিমিয়া, হাইপোক্যালিমিয়া। হ্যাঁ লিখে রাখো থায়াজাইড, এইভাবে 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 করে রাখো, তাহলে মনে থাকবে, ঠিক আছে? ডিক্রিজ কি করছে, ইনক্রিজ কি করছে? থায়াজাইড। সোডিয়াম এন্ড পটাশিয়াম লস, সো কজিং hypokalemia and hyponatremia. আর কি? decreases calcium excretion, so hypercalcemia. আচ্ছা এইবার যদি আমরা লুপ ডায়ারেটিক দেখি, দেখো লুপ ডায়ারেটিকে কি হচ্ছে? লুপ ডায়ারেটিকে ক্যালসিয়ামটাও এক্সক্রিটেড বেশি হচ্ছে। তাহলে লুপ ডায়ারেটিক্স এর ইলেকট্রোলাইটের উপর এফেক্ট কি? ডিক্রিজেস সোডিয়াম, সো হাইপোনাট্রিমিয়া, ডিক্রিজেস পটাশিয়াম, সো হাইপোক্যালিমিয়া, এন্ড ডিক্রিজেস ক্যালসিয়াম, সো হাইপোক্যালসেমিয়া। তাহলে একটা বয়স্ক পেশেন্ট, লেডি অ্যাবাভ দ্য এজ অফ মেনোপজ, যার অস্টিওপোরোসিস হয়ে রয়েছে, হাইপারটেনশন রয়েছে, তাকে লুপ ডায়ারেটিক দেবে না থায়াজাইড দিতে চাইবে? ইয়েস, তাই না? কারণ তার ক্যালসিয়াম লেভেলটা মেনটেন হবে। ভেরি গুড, তাহলে হয়ে গেল। এই সামান্য জিনিসটার উপর 5 নম্বরের কোশ্চেন, শুধু এইটুকু ডিফারেন্স, ঠিক আছে? এটা আমি এখানে লিখেছি, এটা পড়তে পারো বই থেকে। আমি একটুখানি বলে দিই যে ক্যালসিয়াম ছাড়াও ম্যাগনেসিয়ামের উপরও কিন্তু কিছু গন্ডগোল হয়। কিভাবে হতে পারে? যে দেখো this is the sodium potassium chloride channel and it is being blocked by furosemide. Sorry. So কি হবে? এই যে সোডিয়ামটা ঢুকছে এখানে না, এই সোডিয়ামটা আবার দেখো সোডিয়াম পটাশিয়াম, এই সোডিয়াম এন্ড প্রোটন পাম্পও রয়েছে, সেখানেও একটা এক্সচেঞ্জার হচ্ছে, তাই না? তাহলে এই সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপিএসটা যখন ব্লক হয়ে যাবে, তখন this sodium potassium transporter will maintain a low intracellular sodium and potassium concentration, যার ফলে কি হবে? there will be magnesium and calcium re-entry, that is called paracellular diffusion. এটা যদি মনে রাখতে পারো তো ভালো, না মনে রাখতে কিছু যায় আসে না। এইটুকু মনে রাখবে যে পটাশিয়ামের উপর কি এফেক্ট, যেটা আমি আগে বললাম, সোডিয়ামের উপর কি এফেক্ট, আর ক্যালসিয়ামের উপর। দিস ইজ ম্যান্ডেটরি, ওকে? ম্যাগনেসিয়াম লিখতে পারলে ভালো, নইলে দরকার নেই। এখানে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, লিখে রাখো কোশ্চেন, এটা এমসিকিউ, যে এই অ্যালকালোসিস অ্যাসিডোসিস এই পার্টের উপর এমসিকিউ আসে। সেটা হচ্ছে কি, মনে রাখবে ফ্রুসেমাইড এবং লুপ ডায়ারেটিক্স থায়াজাইড, সরি হ্যাঁ, লুপ ডায়ারেটিক্স ফ্রুসেমাইড এন্ড থায়াজাইড ডায়ারেটিক্স, loop diuretics furosemide and thiazide diuretics cause metabolic alkalosis. Cause metabolic alkalosis. Okay, কারণ কি? নাম্বার 1, contraction alkalosis. Explain why. Cause কি? নাম্বার 1, contraction alkalosis, contraction. ওকে, দেখো ফুরোসেমাইড এবং থায়াজাইড কি করবে? there will be loss of sodium and water, so decrease intracellular extracellular volume, but
বাইকার্বনেট অ্যাবজর্পশন ডাজ নট অকার। তাহলে কি হবে, ফ্লুইডটা বেরিয়ে যাচ্ছে বডি থেকে কিন্তু বাইকার্বনেটটা রয়ে যাচ্ছে, তাহলে কি হবে, বাইকার্বনেট কনসেন্ট্রেশন বেড়ে গেল তো। if there is more bicarbonate concentration because of less fluid, okay, তাহলে কি হলো, there will be metabolic alkalosis. Okay, so contraction alkalosis কি, due to decrease in the volume of the extracellular fluid there is increase in the bicarbonate concentration, as a result there is metabolic alkalosis. Okay, আরেকটা কি হয় সেটা হচ্ছে যে there is number 1, number 2 কি, there is increase proton secretion from the distal convoluted tubule. There is increase proton secretion from the distal convoluted tubule. ওকে, তাহলে প্রোটন যদি বেরিয়ে যায় তাহলে অটোমেটিক বাইকার্বনেটের কনসেন্ট্রেশন বেড়ে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ অ্যানাদার রিজন। ওকে, সো এই দুটোই হচ্ছে মেইন কজ বিকজ দ্য মেটাবলিক অ্যালকালোসিস। এটা কিন্তু পরীক্ষায় কোশ্চেন খুব আসে, বিশেষ করে এমসিকিউ খুব আসছে। অ্যাসিডোসিস কিছু করে, কোনো কোনো ডায়াবেটিক আমি আসবো, আর অ্যালকালোসিস এই জায়গা কনফিউশন, এই জায়গাটা কোশ্চেন দেয়। সো অলওয়েজ রিমেম্বার ফুসেমাইড এন্ড থায়াজাইড উইল কজ মেটাবলিক অ্যালকালোসিস। আর কি, ফুসেমাইড অ্যামাইনোগ্লাইকোসের অ্যান্টিবায়োটিকের সঙ্গে সাইনার্জিস্টিক এফেক্ট করে, কিন্তু নেফ্রোটক্সিসিটি ওটোটক্সিসিটি আছে, দেওয়া যাবে না, এগুলো পরে আমরা পড়বো অ্যামাইনোগ্লাইকোসের অ্যান্টিবায়োটিক যখন পড়ানো হবে, জেন্টামাইসিন অ্যামিকাসিন। আর কি, এনএসএআইডির সঙ্গে দেওয়া যাবে না, কেন, কারণ এনএসএআইড প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন ইনহিবিটর আর ফুসেমাইড প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন স্টিমুলেট করে। সো ইফ ইউ গিভ বোথ then there will be loss of effect of fusemide. Okay, unfortunately you will find lot of prescriptions যেখানে তোমরা দেখতে পাবে পেশেন্টের ডায়াবেটিকটা চলছে আবার এনসিডসও চলছে, ঠিক আছে, তো ভেরি আনফরচুনেট, বাট লট অফ প্রেসক্রিপশন ইউ উইল ফাইন্ড। তাহলে দেখো, যদি সাম আপ করি, তাহলে লুপ ডায়াবেটিক্স ইন অ্যাকিউট পালমোনারি ইডিমা, রিফ্র্যাক্টরি ইডিমা, হাইপারটেনশন, হাইপারক্যালিমিয়া, অ্যাসাইটিস এন্ড হাইপারক্যালসিমিয়া এখানে দেওয়া যাবে। থায়াজাইড কোথায়, হাইপারটেনশন, হার্ট ফেলিওর, নেফ্রোলিথিয়াসিস এন্ড নেফ্রোজেনিক ডায়াবেটিক ইনসিপিডাস। আসছে আমি নেফ্রোজেনিক ডায়াবেটিস ইনসিপিডাসে। এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, সালফার অ্যালার্জি। অনেক পেশেন্টই তোমরা পাবে তোমাদের ক্লিনিক্যাল লাইফে যারা এসে বলবে যে ডাক্তারবাবু আমার কিন্তু সালফার ড্রাগে অ্যালার্জি আছে। ওকে, অলওয়েজ রিমেম্বার, never ever prescribe loop diuretic or thiazide diuretic in those patients because all these drugs contain sulfur. Okay, তাহলে কন্ট্রাইন্ডিকেশন কি, লুপ ডায়াবেটিক থায়াজাইডের সালফার অ্যালার্জি। ওকে, তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে আমি তাহলে কি দেব, এখানে দেওয়া যেতে পারে ইথাক্রাইনিক অ্যাসিড। ইথাক্রাইন, দ্যাট ইজ অলসো এ লুপ ডায়াবেটিক, নট নর্মালি ইউজড, কিন্তু এই ধরনের কেসগুলো যেখানে পেশেন্টের সালফার অ্যালার্জি আছে এবং হাইপার সেন্সিটিভিটি রিঅ্যাকশন হয়ে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে আমরা লুপ ডায়াবেটিক হিসাবে ইথাক্রাইনিক অ্যাসিড ইউজ করতে পারি। এফেক্টিভিটি খুব যে বিরাট তা নয়, বাট ইফ দেয়ার ইজ নো আদার অল্টারনেটিভ। আচ্ছা, একটা লাস্ট একটা কথা বলে থায়াজাইড শেষ হবে, সেটা হচ্ছে যে থায়াজাইডের একটা প্যারাডক্সিক্যাল এফেক্ট আছে, এটা তোমাদের পরীক্ষায় কোশ্চেন আছে। এক্সপ্লেন হোয়াই, লেখো, জল আছে, এক্সপ্লেন হোয়াই thiazide diuretic is used in the treatment of nephrogenic diabetic insipidus. Explain why thiazide diuretics are used in the treatment of nephrogenic diabetic insipidus. নেফ্রোজেনিক ডায়াবেটিক ইনসিপিডাস হলো। আচ্ছা, এর রিজন কি? রিজন হচ্ছে, দেখো আমি প্রথমেই লিখছি প্যারাডক্সিক্যাল, এই কথাটা লিখবে, প্যারাডক্সিক্যাল অ্যান্টিডাইউরেসিস। প্যারাডক্সিক্যাল এই কথাটাই খোঁজা হবে, সে 5 নম্বর থাক আর 2 নম্বর থাক, ডাজন্ট ম্যাটার। প্যারাডক্সিক্যাল অ্যান্টিডাইউরেসিস অফ থায়াজাইড। ওকে, মানে
এর কারণ এই যে কিভাবে এই ডায়োরেটিক অ্যান্টিডায়োরেটিক এফেক্ট কি করে করলো, এইটা কিন্তু কজ এখনো অবধি আমরা ঠিকঠাক বুঝিনি। ঠিক আছে, তো অনেক কমপ্লিকেশনস আছে এই নিয়ে, এখন সেটাকে এমবিবিএস লেভেলে এত শর্ট ক্লাসের মধ্যে এক্সপ্লেন করতে যাওয়া বোকামি। ঠিক আছে, আর তোমাদের অত মানে ইটস নট পসিবল ফর ইউ যে অত ডিটেলসে একটা ফার্মাকোলজি টপিক মনে রাখা। যেটা মনে রাখবে সেটা হচ্ছে প্যারাডক্সিক্যাল অ্যান্টিডায়োরেসিস, এবং লিখো যে ইন কেস অফ নেফ্রোজেনিক ডায়াবেটিক ইনসিপিটাস, আমরা কিভাবে লিখি নেফ্রোজেনিক ডিআই। ওকে, ইন কেস অফ নেফ্রোজেনিক ডায়াবেটিক ইনসিপিটাস there will be polyuria. ওকে, অর্থাৎ বারবার করে পেশেন্টের ইউরিন হবে। ওকে, যে কোনো ডায়াবেটিসই তাই, বি মেলাইটাস বি ইনসিপিটাস, সো देयर इज পলিউরিয়া। তাহলে কি হবে, থায়াজাইড increases sodium chloride excretion initially. দেখো, thiazide increases sodium chloride excretion initially, causing mild extracellular volume contraction. This triggers increased proximal reabsorption of water and sodium. This triggers increased sodium and water reabsorption in the proximal tubule, leaving less fluid to be excreted as urine, and decrease water delivery to ADH sensitive sites, So decrease water delivery to ADH sensitive sites. Hence reduction in polyuria. এটা শুধুমাত্র নেফ্রোজেনিক ডায়াবেটিক ইনসিপিটাস পেশেন্টদের ক্ষেত্রেই হয়, নর্মাল পেশেন্টের কিন্তু থায়াজাইডের এই এফেক্ট নেই। ওকে, সো ইটস এ প্যারাডক্স যে একটা ডায়োরেটিক হঠাৎ করে অ্যান্টিডায়োরেসিস করে দিল। ওকে, তাহলে দেখো এতক্ষণ অবধি আমরা যা আলোচনা করলাম সেটা হচ্ছে ইন জেনারেল ইডিমা, অর্থাৎ আমাদের শরীরে ফ্লুইড এক্সট্রা জমে যাচ্ছে, ভলিউম ওভারলোড হচ্ছে, পেশেন্টের গায়ে দেখা যাচ্ছে এতটা জল জমে গেছে, হাত দিলে আঙুল চাপলে ডিবে যাচ্ছে, পেশেন্টের হার্ট ফেলিওর হয়েছে, মেবি অ্যাকিউট মেবি ক্রনিক, এবং ভলিউম ওভারলোডের জন্য হাইপারটেনশন হয়েছে। আমরা এই কেসে লুপ ডায়োরেটিক বা থায়াজাইড ডায়োরেটিক দিলাম। এইবারে আমরা তিনটে স্পেশালাইজড ইডিমা ডিসকাস করব। কি কি? একটা হচ্ছে সিরোসিস অফ লিভার অ্যান্ড অ্যাসাইটিস। দেখতে পাচ্ছ অ্যাসাইটিস, সিরোসিস অফ লিভার মানে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার বিং স্টোরড ইন দ্য অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি। ওকে, acute or chronic increase in the abdominal water storage, okay, resulting in abdominal distension. This is ascites, happens in case of liver cirrhosis. Okay, এটা একটা ইডিমা। এইখানে কিন্তু ফুসেমাইড এবং থায়াজাইড কাজ করবেন না। আরেকটা কি সেরিব্রাল ইডিমা, যেখানেও ফুসেমাইড এবং থায়াজাইড কাজ করবেন না, ম্যানিটল। আর কি ইডিমা অফ আই, দ্যাট ইজ গ্লকোমা, ওখানেও কিন্তু লুপ ডায়োরেটিক এবং থায়াজাইড ডায়োরেটিক আমাদের ড্রাগ অফ চয়েস নয়, কার্বনিক অ্যানাইড্রেস ইনহিবিটর। তাহলে আমরা এতক্ষণ ইন জেনারেলে ছিলাম, অর্থাৎ ফ্লুইড ওভারলোড হলো, কিডনিতে ড্যামেজ হলো, বা লাংসে জল জমলো, সেখান থেকে হাইপারটেনশন হলো, প্রিলোড আফটারলোড বেড়ে গেল, হার্ট ফেলিওর হলো, আমরা ফুসেমাইড লুপ ডায়োরেটিক্স দেবো। কিন্তু যখন আমাদের কনফাইন্ড টু আ পার্টিকুলার জোন, তখন কিন্তু লুপ ডায়োরেটিক, ফুসেমাইড এবং থায়াজাইড ডায়োরেটিক উইল নট অ্যাক্ট। এটাই তোমাদের কোশ্চেন আছে। নেক্সট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, লং কোশ্চেন, এটা একদম 100% লং কোশ্চেন। কোশ্চেনটা দেখবে কিভাবে এসছে। কোশ্চেনটা এভাবে এসছে যে এ পেশেন্ট অফ সিরোসিস হ্যাজ বিন প্রেসক্রাইবড loop diuretics and thiazide diuretics.
but his or her edema is refractory in nature. Is refractory in nature মানে লুচো ফুসেমাইড দিচ্ছ, ডায়ালিসিস হচ্ছে, ইডিমাটা কমে যাচ্ছে, আবার একটু পরে আবার ইডিমা হয়ে গেল। রিফ্র্যাক্টরি ইন নেচার, চলতেই থাকবে। ইটস লাইক এ ভিসিয়াস সাইকেল। ওকে, হোয়াট উইল বি ইউর ডায়াবেটিক অফ চয়েস? এক্সপ্লেন ইউর ডিসিশন। ওকে, অ্যান্সার কি হবে? উই হ্যাভ টু অ্যাড potassium sparing diuretics. Potassium sparing diuretics, for example spironolactone, eplerenone, amiloride and triamcinolone. It's an edema where only thiazide or loop diuretics monotherapy won't work. Addition of spironolactone with thiazide or torsemide is required to achieve the desired effect in reducing edema in liver cirrhosis. তাহলে এটা বুঝতে গেলে, ও এই জায়গাটা স্লাইডটা গন্ডগোল হয়েছে, ঠিক আছে, এটা আমি মুখে বলে নো প্রবলেম, এটা দেখাতে পারলে ভালো হতো। যাই হোক, এখানে কিছু বক্তব্য ছিল, এটা কেন গন্ডগোল হলো। দেখো, এটা বোঝার আগে আমাদের বুঝতে হবে যে লিভার সিরোসিস কি। যদিও এটা প্যাথোলজির টপিক, আমি একটু জাস্ট মাইল্ড জিনিসটা বলছি। আগে মনে করা হতো যে লিভার সিরোসিস মানেই বোঝায় অ্যালকোহলিক, ঠিক আছে, তো যে আমরা বলি না অ্যালকোহলিক, লিভার খেয়ে অ্যালকোহল খেয়ে লিভারটা পচে গেছে, তো দ্যাট ইজ সিরোসিস অফ লিভার। তো এখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে মোস্ট অফ দ্য কেসেস লিভার সিরোসিস ইজ ডিউ টু ফ্যাটি লিভার অ্যান্ড দ্যাট ইজ নন অ্যালকোহলিক। ওকে, lots of cases we are getting where liver cirrhosis is not due to alcohol but due to dietary and lifestyle changes and fatty liver disease. Okay, so whatever may be the cause, what happens in liver cirrhosis is there is hepatocellular nodules, as you can see. দেখো, এটা একটা নরমাল লিভার এবং দেখো লিভার সিরোসিস, লিভার সেলুলার ড্যামেজ, হেপাটোসেলুলার নোডিউলস তৈরি হয়েছে। সো অ্যাজ এ রেজাল্ট দেয়ার ইজ, আমরা জানি লিভারে কি তৈরি হয়, অ্যালবুমিন তৈরি হয় না? তাহলে লিভারের যদি হেপাটোসেলুলার ইনজুরি হয় তাহলে অ্যালবুমিন তৈরি হবে ঠিকঠাক? হবে না। তাহলে কন্ডিশনটাকে আমরা কি বলি? হাইপোঅ্যালবুমিনেমিয়া। হাইপোঅ্যালবুমিনেমিয়া যদি হয়, মানে ব্লাডে যদি অ্যালবুমিন কমে যায়, তাহলে অঙ্কোটিক প্রেশার বাড়বে না কমবে? কমে যাবে। তাহলে ইমিডিয়েটলি যদি লিভার এবং তার সারাউন্ডিং ব্লাডের পোর্টাল ভেনের অঙ্কোটিক প্রেশার যদি কমে যায়, তাহলে কি হবে? এক্সট্রাভাসেশন অফ ফ্লুইড। তাহলে দেয়ার ইজ হিউজ ফ্লুইড অ্যাকুমুলেশন ইন দ্য পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি, পেশেন্টের পেটটা ফুলে যাবে। তাহলে নাম্বার 1 কজ অফ অ্যাসাইটিস ইজ hypoalbuminemia due to hepatocellular injury, নাম্বার 1। আরেকটা ইডিমার কজ কি? সেটা হচ্ছে, দেখো এখানে একটা ছবি ছিল, কোথায় গেল? এই যে দেখো, পোর্টাল ভেনগুলো লিভারের মধ্যে দিয়ে পাস করছে, পোর্টাল ভেনটা লিভারের মধ্যে দিয়ে পাস করছে, দেখো ভেতর দিয়ে গেছে, এখানে দেখাচ্ছে না, দি ইনফিরিয়র ভেনা কেভা দিয়ে বেরিয়েছে, তাই তো? তাহলে লিভারের আর্কিটেকচার যদি গন্ডগোল হয়ে যায়, তাহলে পোর্টাল ভেন দিয়ে ব্লাড ঠিকঠাক যেতে পারবে না। তাহলে কি হতে পারে? পোর্টাল হাইপারটেনশন ডিউ টু কন্ট্রাকশন অফ দ্য পোর্টাল ভেন্স। তাহলে লিভার কি দেখলো যে আমার পোর্টাল ভেন ঠিকঠাক কাজ করছে না, পোর্টাল হাইপারটেনশন হয়েছে। লিভার কি করবে? লিভারে কনজেশন হচ্ছে, লিভার চেষ্টা করবে কনজেশনটাকে ছাড়ানোর, একদম বডির মেকানিজম সেভাবে সেট করা। ও কি করবে? দেখবে আমার পাশেই রয়েছে স্প্লিন, ও তো আর্কিটেকচারটাকে ঠিক করতে পারছে না, তাহলে ইমিডিয়েট অ্যাকশন কি? পাশেই রয়েছে স্প্লিন, ও কি করবে? এই পোর্টাল ভেনের থেকে এক্সট্রা ব্লাডটাকে স্প্লিনে পাঠিয়ে দেয়। তাহলে পারসিস্টেন্ট পোর্টাল হাইপারটেনশন will cause splanchnic vasodilatation, so the blood will move to the spleen. টেম্পোরারি লাভ হবে লিভারের, কিন্তু লং টার্মে কি হবে? দেখো, ultimately there will be again blood coming to the portal vein, so what will happen?
there will be huge blood being accumulated in the spleen and liver. তাহলে কি হলো, এখানে যদি অর্ধেক ব্লাড তোমার চলে যায় কিন্তু তার সঙ্গে অ্যাসাইটিস হয়ে থাকে, তাহলে কি হবে, আমার যে ভাইটাল অর্গানস, হার্ট, লাংস, ব্রেন, ডেইলি অ্যাক্টিভিটি, তাতে ব্লাড কমে যাচ্ছে। তাহলে এফেক্টিভ আর্টেরিয়াল ব্লাড ভলিউম লস হচ্ছে, কমে যাচ্ছে। তাহলে if there is decrease in the effective arterial blood volume, what will happen? There will be fall in cardiac output, right? If there is fall in cardiac output, there will be decrease in GFR, right? So there will be heart failure due to fall in cardiac output and kidney failure due to decrease in GFR. So starting from liver, then there is affected spleen, vasodilatation, decreased blood volume, decreased cardiac output, heart failure and kidney failure. This is called hepatorenal complex. This happens in ascites. এবার দেখো কি হবে, বডি কি করবে, বডি এটাকে ম্যানেজ করতে চেষ্টা করবে। কিভাবে? ও দেখবে যে আমার ব্লাড প্রেশার ফল হয়ে যাচ্ছে, কার্ডিয়াক আউটপুট ফল হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আমি কি করতে পারি, ও রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন সিস্টেমকে অ্যাক্টিভেট করে দেবে। কারণ জিএফআর পড়ে যাচ্ছিল, মনে করে দেখো একটু আগে বললাম জিএফআর ফল হবে, তাহলে জিএফআর যদি ফল হয়, ওই সেই ম্যাকুলা ডেন্সা ও সঙ্গে সঙ্গে বলবে এই জিএফআর পড়ে যাচ্ছে, সোডিয়াম কম আসছে কিডনিতে, তাহলে রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিনকে অ্যাক্টিভেট করো। রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন যখন অ্যাক্টিভেটেড হয়ে থাকবে, তখন আবার আমরা জানি কি দুটো এ আছে, রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন অ্যালডোস্টেরন। তাহলে অ্যালডোস্টেরন কি করবে, কালেক্টিং ডাক্ট থেকে সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন করবে। সো দেয়ার উইল বি ইনক্রিজ সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন। তাহলে ইনক্রিজ সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন যদি হয়, আবার জলটা তো ঢুকে গেল বডির মধ্যে, তাহলে কি হলো, আলটিমেটলি বডি চেষ্টা করলো রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন সিস্টেমকে অ্যাক্টিভেট করো, হাইপার অ্যালডোস্টেরনিজম করো, করে কালেক্টিং ডাক্ট থেকে সোডিয়ামটাকে টানো, টানতে গিয়ে কি হলো, আরো এডিমা হয়ে গেল। দ্যাটস ওয়াই অ্যাসাইটিস ইজ এ রিফ্র্যাক্টরি ডিজিজ, ইটস এ ভিসিয়াস সাইকেল। একবার যদি লিভার ইনজুরি হয়, অ্যাসাইটিস হয়, ইট উইল কিপ অন কামিং অ্যান্ড কামিং অ্যান্ড। তাহলে তোমাকে ডায়ালিসিস, তাহলে প্রথম আমরা যদি কোশ্চেনটায় ফিরে যাই, এই জায়গাটাই কোশ্চেন আসে, তাহলে কোশ্চেনটা কি ছিল, যে থায়াজাইড ডায়োরেটিক এন্ড লুপ ডায়োরেটিক উইল ফেল ইন কেস অফ অ্যাসাইটিস, স্পাইরোনোল্যাকটোন অ্যাডিশন উইল ডু। শুধু স্পাইরোনোল্যাকটোন হবে না, লুপ ডায়োরেটিক দিতে হবে, থায়াজাইড দিতে হবে, তার সঙ্গে স্পাইরোনোল্যাকটোন ঢোকাবো। কেন? কারণ স্পাইরোনোল্যাকটোন উইল ব্লক দিস হাইপার অ্যালডোস্টেরনিজম। সো ইফ ইট ব্লকস দ্য হাইপার অ্যালডোস্টেরনিজম, তাহলে অল সাইকেলস আর ব্লক। একদিকে ইডিমা বেরোচ্ছে, আরেকদিকে রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন সিস্টেমের যে অ্যালডোস্টেরনটা হাইপার হতো সেটাকে ব্লক করে দিচ্ছে। ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য রিজন। তাহলে এক কথায় লিখে রাখো, spironolactone or potassium sparing diuretics will block the action of hyperaldosteronism and subsequent sodium reabsorption. Subsequent sodium reabsorption. দেখো mechanism of action of potassium sparing diuretics. দেখো অ্যালডোস্টেরন কি করছে, নরমালি মিনারেলোকর্টিকয়েড রিসেপ্টরে গিয়ে বাইন্ড করে ইন দ্য কালেক্টিং ডাক্ট, and mineralocorticoid receptor induces this aldosterone induces protein which causes sodium reabsorption, as you can see. Okay, so if you give spironolactone or eplerenone, it will block this response and there will be more sodium loss because of the blockage of the sodium reabsorption. Simple as that. Okay, এখন দেখো এটা কিন্তু মনে রাখো যে এটা যেই ব্লক হবে সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন, এখানে কিন্তু প্রোটন বেরোনো বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে এইখানে কিন্তু ফুসিমাইড এবং থায়াজাইডের সঙ্গে স্পাইরোনোল্যাকটোনের ডিফারেন্স। ওগুলো কি করেছিল, মেটাবলিক অ্যালকালোসিস। স্পাইরোনোল্যাকটোন কি করবে, মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস। লিখে রাখো, স্পাইরোনোল্যাকটোন উইল কজ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস। ওকে, পটাশিয়াম স্পেয়ারিং কেন বলছি, কারণ এর আগে অবধি যা যা আমরা পড়েছিলাম সবাই সোডিয়াম পটাশিয়াম দুটোকে এফেক্ট করে, কিন্তু দেখো এর কি পটাশিয়ামের উপর কোনো এফেক্ট আছে? এর এফেক্ট ইজ অনলি লিমিটেড টু দ্য সোডিয়াম।
Okay, because it spares the potassium. That's why these drugs are called potassium sparing drugs. So they have no effect on the potassium, although they can cause hyperkalemia. Okay, always there is a chance of hyperkalemia. কিন্তু দেখো, আমরা যদি থায়াজাইড বা লুপ ডায়োরেটিকের সঙ্গে স্পাইনোল্যাকটোন বাইন্ড করে দিই, তাহলে কিন্তু আমাদের আরেকটা অ্যাডেড এফেক্ট আছে, সেটা হচ্ছে থায়াজাইড এবং লুপ ডায়োরেটিক দুটোই সোডিয়াম কমাবে, পটাশিয়াম কমাবে, আর স্পাইনোল্যাকটোন কি করবে, পটাশিয়াম বাড়াবে। তাহলে পটাশিয়ামের উপর যে অ্যাবনর্মাল এফেক্টটা, সেটা কিছুটা হলেও ব্যালেন্স হয়ে যায়। দ্যাট ইজ অ্যানাদার অ্যাডেড এফেক্ট অফ স্পাইনোল্যাকটোন, whatever it is. So mechanism of potassium sparing diuretic very important. It can come as a short note, or you can add this in if বেশি নম্বর যদি থাকে, তাহলে এই প্রথম কোশ্চেনের সঙ্গে এই মেকানিজমটাকে অ্যাড করে দিতে হবে। ওকে, যে পটাশিয়াম স্প্যারিং ডায়োরেটিক কেন এবং আমরা কেন এখানে দিচ্ছি, কারণ সেকেন্ডারি হাইপার অ্যালডোস্টেরনিজম, অ্যালডোস্টেরনের ইফেক্টটাকে ও ব্লক করতে পারে, যেটা আগের দুটো করতে পারে না। ওকে, ভেরি গুড। তাহলে দেখো, eplerenone is a spironolactone analog with much greater selectivity and potency for aldosterone receptor. It is much less active on androgen and progesterone receptors and spironolactone, and therefore has fewer adverse effects. So you can see we can add torsemide মানে লুপ ডায়োরেটিক্স এর সঙ্গে আমরা spironolactone অ্যাড করেছি। This is a very good drug, dietary, ওই জন্য আমি দিলাম, বিশেষ করে in case of heart failure and cirrhosis of liver we use it very much. Okay, হার্ট ফেলিওরে কিন্তু আমরা স্পাইনোল্যাকটোন অ্যাড করতে পারি যদি ডায়োরেটিক রেজিস্ট্যান্স হয়ে যায়। আগেই বললাম, ডায়োরেটিক রেজিস্ট্যান্স হলে তখন আমাদের একটা করে অ্যাডিশন করতে হবে। তো ইউ ক্যান অ্যাডিশন অফ স্পাইনোল্যাকটোন ক্যান অলসো বি ডান লাইক থায়াজাইড। ওকে, অ্যামাইলোডাইড আর ট্রায়ামটোরিনের সঙ্গে এর কি পার্থক্য স্পাইনোল্যাকটোন আর এপ্লেরেননের? না দেখো, অ্যামাইলোডাইড এন্ড ট্রায়ামটোরিন দে অলসো act the same in the collecting duct and cause sodium reabsorption. On potassium they have no effect, but they directly does not act on the aldosterone receptor. Okay, they act separately by blocking the ENaC, that is epithelial sodium channel. Okay, so same effect but epithelial sodium channel blocker and not aldosterone mineralocorticoid receptor blocker. That is the basic difference between amyloidide and triamtorin with spironolactone and eplerenone. So again দেখো, টর্সেমাইড এবং spironolactone আমরা এখানে একসঙ্গে কম্বিনেশনে দিচ্ছি। Again in case of cirrhosis you can use Ditor plus, in case of heart failure you can use Ditor plus. Furosemide and amyloidide both are being used just like this combination. তাহলে প্রবলেম কি করতে পারে? একটা হতে পারে হাইপারক্যালেমিয়া, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, মোস্ট কমন সাইড এফেক্ট অফ spironolactone হাইপারক্যালেমিয়া। নাম্বার 2 কি করতে পারে? গাইনোকোমাস্টিয়া করতে পারে। কেন? কারণ বিকজ ইট ইজ অ্যাক্টিং অন দ্য অ্যালডোস্টেরন রিসেপ্টর, অ্যান্ড্রোজেনিক রিসেপ্টরে কাজ করতে পারে। দ্যাটস ওয়াই ইট ক্যান। আমরা এটাকে কি করেছি, এই সাইড এফেক্টটাকে আমরা পজিটিভ এফেক্টে নিয়ে এসেছি। কিভাবে? দেখো, ডায়োরেটিক ছাড়াও স্পাইরোনোল্যাকটোন এখন কিন্তু অনেক কাজে লাগে বিকজ অফ দিস এফেক্টস। কি কাজে লাগে? একটা হচ্ছে হেয়ার, চুল। দেখো, spironolactone is an androgen receptor antagonist. Inhibition of androgen synthesis, increase peripheral conversion of testosterone to estradiol by activating aromatase. So very important in hair growth therapy. আমরা কিন্তু spironolactone শুধু ডায়োরেটিক হিসাবে এখন আর ইউজ করি না, except adjuvant in case of cirrhosis and heart failure. Okay, spironolactone এর ইউজ কিন্তু মেইন এখন in hair therapy. আর কি? In case of hormonal acne, by reducing the sebum oil production in the skin. Hirsutism, slowing the growth of unwanted facial and body hair in women. Okay, androgenic alopecia, helping to prevent a slow thinning of the hair. And gender affirming cure, used as testosterone suppressor in gender reversal care. Okay, আর কিছু দেওয়া যেতে পারে? প্রাইমারি অ্যালডোস্টেরনিজম বা কনস ডিজিজ। কনস ডিজিজে কি হয়? দ্যাট ইজ টিউমার অফ দ্য অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড। ওকে, সো দ্যার ইজ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মিনারেলোকর্টিকয়েড বিং রিলিজড। এই ট্রিটমেন্ট কিন্তু সার্জিক্যাল, কোনো থেরাপি ট্যাবলেটে হয় না, কিন্তু সার্জারির আগে প্রি সার্জিক্যাল আমরা স্পাইরোনোল্যাকটোন পেশেন্টকে দিয়ে রাখতে পারি।
So in case of primary aldosteronism, just like secondary hyperaldosteronism in cirrhosis, in case of primary aldosteronism also, you can use spironolactone. Okay, so that sums up your furosemide, loop diuretics, thiazide diuretics and potassium sparing diuretics. আগামী ক্লাসে আমরা দুটো ছোট ছোট জিনিস বাকি থাকবে, অসমোটিক এন্ড অ্যাসিডাজোলামাইড। এই দুটো কমপ্লিট করে আমরা রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন সিস্টেমের দিকে আস্তে আস্তে যাব, and once that is completed we will enter hypertension and heart failure management.